اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پیارے بزرگوں، بہنوں، نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ میرا اللہ پاک آپ کو تمام خوشیاں عطا کرے، صحت میں، عزت میں، مال میں، رزق میں، اولاد میں۔ میرا اللہ پاک برکتیں ہی برکتیں عطا کرے، آمین ثم آمین۔ تو جناب گزارش کروں گا، جو میرا بھائی میرا چینل نیا دیکھ رہے ہیں سبسکرائب بھی کر دیں اور گھنٹی کو بھی پریس کر دیں اور شیئر بھی کر دیں، کیونکہ آج کی ویڈیو بھی ہر روز کی طرح بہت زبردست ویڈیو ہے۔ جناب آج کی جو ویڈیو ہے، کمال کا دیوی جو پاکستان شہر سہیوال میں رہتی ہے، اور اس کا واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ 1988 میں ایک زمیندار کی زمین تھی، اور جہاں پر یہ کمال کا دیوی رہتی تھی، اور تقریباً 700 قبیلے بھی اس کے رہتے تھے، اور ایک زمین کا ٹکڑا تھا۔ اور جب زمیندار اس کو آباد کرنے کے لیے جاتا تھا تو ایک بوڑھی بن کے آ جاتی تھی اور زمیندار کو کہتی تھی زمیندار یہ زمین کا ٹکڑا چھوڑ دیں، اور جو آپ کی دوسری زمین ہے اس کی آمدنی، اس کا جو فائدہ ہے آپ کو دوسری زمینوں میں آ جائے گا، لیکن اس زمین کو آباد نہ کریں اور اس پہ ہل نہ چلائیں، اس پہ ہم لوگ رہتے ہیں۔ جناب زمیندار نے اس کی بات پہلی بار چلا گیا، پھر دوسری بار آیا، پھر تیسری بار بھی وہ بوڑھی آئی، زمیندار کی منت کی، التجا کی، زمیندار یہ زمین کا ٹکڑا چھوڑ دیں، اس میں ہم لوگ آباد ہیں، آپ کی دوسری زمین میں بالکل جو اس کی آمدنی ہے وہ بھی آ جائے گا، جو اس کا فائدہ ہے تو آپ کو دوسری جگہ سے آ جائے گا، تو آپ یہ زمین کا ٹکڑا چھوڑ دیں، اس کے اوپر ہل نہ چلائیں، اس کو آباد نہ کریں۔ تو جناب زمیندار نے اس کی بات نہیں مانی اور ضد کر کے ٹریکٹر چلا دیے، ہل چلا دیے، تو کمال کا دیوی غصے میں آئی، اور اس کا جو بیٹا ہل چلا رہا تھا ٹریکٹر کے اوپر اس کو پاگل کر دیا، اور جو درختوں کے نیچے جانور باندھے ہوئے تھے، بھینسیں، گائیں، وہ جناب جانور درختوں کے ساتھ لٹکا دیا۔ اور 1988 میں یہ سب کچھ اخبار میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اور میں نے بھی دیکھا تھا، اور اخباروں میں بھی آیا تھا، اور ٹی وی میں بھی آیا تھا، اور نیچے یہی تحریر لکھی ہوئی تھی کہ ایک زمیندار، اس کا نام بھی لکھا ہوا تھا، گاؤں بھی لکھا ہوا تھا، آپ بالکل اس کو تصدیق بھی کر سکتے ہیں کہ زمیندار کو ایک بڑھیا روکتی رہی کہ یہ زمین آباد مت کریں، یہ زمین میں ہل نہ چلائیں، اس میں کھیتی باڑی نہ کریں، یہ زمین کا ٹکڑا چھوڑ دیں، آپ کی جو دوسری زمین ہے جو اس کا فائدہ ہے اس میں آئے گا، جو اس کی آپ اٹھائیں گے اجرت اس میں آ جائے گی، اس زمین کو چھوڑ دیں، اس زمین میں ہم رہتے ہیں۔ تو جناب جب اخبار میں دیکھا گیا، اور وہ درخت جو تھے وہ ٹالی کے تھے، ان کے ساتھ بھینسیں لٹکی ہوئی تھی، اور ایک طرف اس کا بیٹا جو تھا وہ پاگل ہو گیا تھا۔ تو جناب یہ 1988 کی بات ہے، وہ پاکستان سہیوال کا شہر ہے۔ تو جناب وہی کمال کا دیوی خود بھی بہت بڑی عامل ہے اور جادوگر ہے، اور 700 قبیلوں کی مالک بھی ہے۔ تو جناب آج میں اس کو تیبے کرنے کا آپ کو عمل بتاتا ہوں۔ میرے اللہ پاک پروردگار نے اپنے قرآن میں کتنی طاقت رکھی ہے، ہر چیز آ کے قدموں میں گرتی ہے، ہر چیز آ کے گڑ گڑاتی ہے، روتی ہے۔ اور میں نے جناب ایسے جنید بھی دیکھے، جہاں پر میں دم کرنے کے لیے گیا تو بڑے بڑے سخت جنید تھے، انہوں نے پہلے سے بولنا شروع کر دیا، ہم نے اس بابے کو مار دیا، اس بابے کو مار دیا۔ تو جناب میں دور بیٹھ کے سورۃ الجن اور سورۃ مزمل شروع کیا، تو وہ رونے لگے، کہنے لگے کہ صحیح بابا بس کریں، ہمارے ناک منہ سے بھی خون آ رہا ہے، اور آئندہ ہم ان لوگوں کے اوپر نہیں آئیں گے۔ تو جناب اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک میں بہت طاقت رکھا ہے، تو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کمال کا دیوی کا عمل۔ جناب نئے چاند کی پہلی جمعرات کو 4-5 بجے آپ نہائیں دھوئیں، کپڑے پہنیں صاف، اور خوشبو لگائیں،
اور 1.25 किलो गोश्त अपना सदका दें, क्योंकि कहते हैं ना कि सदका 1000 बलाओं को टालता है। अगर आपके पास तफीक है तो आप हर जुमारात 1.25 किलो गोश्त अमल के दौरान सदका देते रहेंगे। जनाब, अमल बहुत ज़बरदस्त है, इसको आपने गौर से सुनना है। पाकिस्तान साहिवाल में रहती है कमाल का देवी और 700 कबीलों की मालिक है। तो जनाब, आपने 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं तो बेहतर है, वरना 5 वक्त नमाज आपने शुरू कर देनी है। और पहले चांद जुमारात ठीक रात 10 बजे आपने मुसल्ला बिछाना है और उसके सामने एक मिट्टी का चिराग जिसमें सरसों का तेल डालकर जलाना है। जनाब, चिराग नया चिराग होना चाहिए, इस्तेमाल किया हुआ बिल्कुल काम नहीं आएगा। आपने कुम्हार के पास जाना है, एक नया चिराग लेना है जो बड़ा होना चाहिए। उसमें सरसों का तेल भी इतना डालें कि आप जब तक अमल करते रहेंगे तो आपका चिराग बुझना नहीं चाहिए। तो जनाब, पहले चांद की जुमेरात को रात 10 बजे आपने अमल शुरू करना है। अव्वल और आखिर 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, 370 बार सूरत रहमान आयात नंबर 32 और 34 है। और मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। या माशरल जिन्नी वल इंसी इनस्ततातुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस्समावाति वल अर्दे फनफुजू ला तनफुजू इल्ला बिसुल्तान। तो जनाब, 370 बार आप ये हर रोज़ पढ़ेंगे। मेरी बहनें लेडीज़ भी अमल कर सकती हैं और मर्द भी अमल कर सकते हैं। जनाब, कमाल का देवी बहुत रहम दिल है, अपने कबीलों वालों के साथ बहुत रहम दिली से पेश आती है और बहुत ही खुश मिजाज है। जो पाकिस्तान साहिवाल में ज़िम्मेदार था उसको बहुत समझाती रही कि ज़िम्मेदार इस टुकड़े ज़मीन को छोड़ दें, जो आपकी दूसरी ज़मीन है, जो इससे फ़ायदा है तो उसमें आपको मिल जाएगा, जो इसमें प्रॉफिट आपको मिलेगी तो वो अल्लाह पाक आपको उसमें दे देगा। लेकिन ज़िम्मेदार नहीं समझा और वहाँ पर 1988 में हल चला दिए, पानी लगा दिया और जो ज़िम्मेदार का बेटा था वो पागल हो गया। जो उसके डेरे के ऊपर भैंसें बांधी हुई थी टाली के दरख्तों के साथ, वो जनाब उन भैंसों को दरख्त के साथ उसने लटका दिया। बिल्कुल वो गुस्से में आ गई। तो जनाब, ये कमाल का देवी बहुत ज़बरदस्त रहम दिल देवी है। इंशाल्लाह आप अमल करेंगे तो आपके ऊपर अगर मेहरबान हो जाती है तो इंशाल्लाह नोटों के ढेर भी लगा देगी और सोनों के ढेर भी लगा सकती है और जो ज़मीन के अंदर ख़जाने हैं वो भी आपको दे सकती है। लेकिन अमल करने से पहले आपने लालच बिल्कुल नहीं करनी और खिदमत खल्क के लिए करना है। और जब कमाल का देवी आपके तैबे हो जाएगी तो फिर आप जनाब उससे तरीके से ये चीज़ ले सकते हैं, अल्लाह की राह में भी देना है और यतीम बेवा मस्कीनों की मदद भी करना है। और जनाब फिर इंशाअल्लाह कमाल का देवी आपको हरा भरा कोई चीज़ की कमी नहीं देगी, क्योंकि कमाल का देवी को मैं देख चुका हूँ, मिल चुका हूँ। वो बहुत रहम दिल है और अच्छे इंसान के साथ बहुत अच्छा पेश आती है और नेक इंसानों के साथ बहुत ही खिदमत करती है। तो जनाब, आज का अमल जो मैंने आपको बताया है और अमल करने से पहले आपने माँ बाप की दुआ लेनी है और कामिल उस्ताद भी तलाश करना है और कामिल मुर्शिद भी तलाश करना है। जब तक ये 3 चीज़ें आपके साथ होंगी तो आप कामयाब हो सकते हैं। अगर अपने से करेंगे तो आप नुकसान भी उठा सकते हैं और ख़तरे में भी जा सकते हैं, क्योंकि ये हवाई चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती कि आपके साथ बैठी रहती हैं और पास बैठी रहती हैं, लेकिन ये नुकसान भी दे सकती हैं। कई आमिल मैं देखा पागल हो चुके, कई आमिल मैंने देखा लूले लंगड़े हो चुके। तो जनाब, मैं आपसे गुजारिश यही करूँगा कि आपने लालच हरगिज़ नहीं करना और जब आपके ये तैबे हो जाए तो जनाब इसको 3 बार हज़रत सुलेमान
बिनत दाऊद अलैहिस्सलाम की कसम देनी है, और जब कसम खा ले तो फिर उसे अहद करना है कि जब मैं आपको बुलाऊं फौरन आना है, जहां भेजूं फौरन जाएगी, जो चीज़ मांगूं फौरन देगी, और कभी ज़िंदगी में धोखा नहीं देगी। तो जनाब ये अमल 21 दिन का है, इसमें मेरी बहनें लेडीज़ भी कर सकती हैं और मर्द हजरात भी कर सकते हैं, लेकिन अमल करने से पहले मैं आपको बता चुका हूं कि 3 चीज़ों की इजाज़त, माँ की इजाज़त, उस्ताद की इजाज़त और मुर्शिद की इजाज़त के साथ अगर अमल करेंगे तो मेरा अल्लाह पाक आपको ज़रूर कामयाबी अता करेगा। तो जनाब इसी वीडियो के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, आस्ताना आलिया नूरानी जिंदाबाद, साईं बाबा हैदर अली शाह जहानिया वाले को इजाज़त दें। अगर ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।